Afternoon students. So in the previous class we have been looking at departmental stores. Departmental stores are nothing but they are the large establishments which offers wide variety of products to their customers, which satisfies all the needs of their customers under one roof, right? That is known as departmental undertakings. And we have seen the features of departmental undertakings, and so far we have seen the advantages of departmental stores, and in today's class we shall see the limitations of departmental stores. The limitations of departmental stores. So where there is an advantage, there is also a disadvantages, right? So the first limitation of a departmental store, that is lack of personal attention. This is the very first limitation of departmental stores, that is lack of personal attention due to its large scale operations. See, a departmental store operates in a larger scale, right? They offer wide variety of products, they have separate departments, so they operate in a larger scale. ಲಾರ್ಜರ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಸ್ಟಮರಿಗೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಪರೇಟ್ ಆನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್, they can't pay personal attention to each and every customer. Okay, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜೊತೆ. They can't maintain personal contact with each and every customer. Since there will be wide variety of products, many customers will come to the departmental stores for purchase of the goods. So as many customers will come to the store, they cannot pay personal attention to each and every customer. That is the first limitation, that is lack of personal attention. Since due to larger scale operation, the departmental stores, they cannot pay individually personal attention to each and every customer. Understood? That is the limitation of departmental stores. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಪರ್ಸನಲಿ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ attention. Next one, high operation cost or operating cost. Since they deal in a larger scale, right? Large scale operations ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ. They have separate departments for each products, right? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಂತಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದರ ಅಂಡರ್ BOD ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಹೈಯರ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಲೋವರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಸೂಟೇಬಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಹೈಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಬೈ ಇನ್ ಅ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಲೋವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುವಂಥ ಪೀಪಲಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, they may find it a bit of costlier, okay, compared to high income group. Lower income people may find it a bit costly for them to purchase product in a departmental stores. Understood? That is why there is a, due to higher operation cost, high operating cost irodrinda enagutte, people with lower income, they may find it difficult to buy products from a departmental stores. The next one,
high possibility of loss. There are more chances of loss in a departmental store. As they operate in a larger scale, they have a high operating cost, right? They have high operation costs, they deal in a larger scale, so due to that there is a possibility of higher losses. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, the customers taste and preference may change, right? The customers taste and preference may change towards the product due to change in fashion. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಂದಂಗೆ ಹಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಲಾಸಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ one of the limitation, that is high possibility of loss due to change in customers taste and preference. ಯಾವ್ದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಚೇಂಜ್ in technology, change in fashion. sometimes ಫ್ಯಾಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದು ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್, ರೈಟ್? That's why ಈ ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ the departmental stores they will face a higher possibility of losses. Understood? We shall see the next thing. Inconvenient location. The next limitation of a departmental store is inconvenient location. Usually the departmental stores are located where? In a central place, right? In a heart of the city. Usually the departmental stores are located in a central place or in a heart of the city. Heart of the city or central place ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಐಟಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಐಟಮ್ ಬೇಕಾದರೆ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ inconvenient for the customers to go to that central place from their residential area and buy that product. ಬರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಾದರೂ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಒಂದೇನಾದರೂ ಸಾಮಾನು ಬೇಕಾದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅವರು ಟು ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಟು ಗೋ to the central place from their home or from their residential area. So it will be a bit inconvenient due to the location of the departmental stores. It will be inconvenient for the customers to go to the central place where the departmental store is located to buy even the smallest or emergency products. Okay, emergency ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಹೋಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಸ್ located. It may be sometimes it may be far from their home,
right? So aವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the customer find it inconvenient. The customers will face the inconveniency of visiting that central place to buy the particular product. So this is one of the limitation. Understood the limitations of departmental store? Yes. Lack of personal attention, inconvenient location, high operating cost, right? And there will be a higher possibility of loss. These are the limitations of departmental stores. The other type was chain stores or the multiple shops or store. Okay, so this kind of chain stores or multiple stores, they are owned and operated by manufacturers. Producers ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೇ they will own this kind of shops, they will operate or run this kind of shops on a daily basis. Understood? Chain stores and multiple shops. Chain stores or a multiple shops. They usually deal in standardized or branded customer products. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they usually sell this kind of shops, multiple shop or chain stores ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, this kind of shops they usually sell branded products. ಯಾವುದು ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ. Understood? This kind of shops are owned and operated by whom? By the manufacturers. Understood? Yes. Here what will happen? A number of shops with similar appearance is established in various locations. Here what will happen, a number of shops with similar appearance is established in various locations. Okay, in various locations, and they are spread over different parts of country. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ದ ವರ್ಡ್ ಚೈನ್. ಓಕೆ, ಚೈನ್ ಸೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಪ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಶಾಪನ್ನು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಶಾಪನ್ನು, ಸಿಮಿಲರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಶಾಪ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಥ್ರೂಔಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಈ ಥರ ಶಾಪ್ಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶಾಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ in various locations. They are spread over different parts of the country. See, I'll give an example so that it will be clear. Yes, see,
Example, have you heard McDonald's? Have you visited McDonald's? Yes, McDonald's, Raymond's. Yes, you must be familiar, right, with this kind of stores. McDonald's, Raymond's, and Bata shoe store. See, this kind of shops. ಈಗ ಬಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಬಾಟಾ ಶೂಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಬಾಟಾ ಶೋರೂಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶಾಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟಾ ಅಗೇನ್, ರೈಟ್. Number of shops with similar appearance is established in various locations. ಒಂದೇ ಲೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. they will spread, okay, they will spread their shops in different locations. ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಪ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ಚೈನ್ ಸ್ಟೋರ್, ಚೈನ್, it creates a link, right? It creates a chain. The same shop with what? In a different locality. Same shop, similar appearance iruvanta shop in different localities. They are spread in different countries. Okay, understood? Chain stores or multiple shops. Yes. Next one. See, McDonald's, Raymond's, Bata stores, you can find this kind of stores in various localities of your city, right? You can find multiple shops with a similar appearance. Bata showroom ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಶಾಪ್ ಬೇರೆ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ located, this kind of stores, they are located in a populous locations. What do you mean by populous location? ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಲೊಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಶಾಪ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲಸ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಯೂಶಲಿ ನಿಯರ್ residential areas or work places. ಎಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಶಾಪ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ರೈಟ್, ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಈ ಥರ ಕಂಪ್ನಿ ಎದುರುಗಡೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ ಇರೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಶಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಪಿಗೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಪಿಗೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಚೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಲೊಕೇಟ್ ದೇರ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ದೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದೇರ್ ಶಾಪ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸಚ್ ಆಸ್ ಇನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ದೇ ವೇರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ
this kind of shops will be located. It will be more convenient for the customers to go and visit the shop more often compared to departmental stores. The next feature or characteristics. Centralized head office. Centralized at head office. See, ಏನಾಗುತ್ತೆ, the manufacturing of products. Okay, products ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, manufacturing of products will be centralized in a head office. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶಾಪ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್, ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಶಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾಪ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶಾಪ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಅವರಿಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಂದನೇ ದೇ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಂದನೇ ಅವರು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. Okay, the next feature, that is the third one, right? The third feature, that is supervision who will supervise this kind of stores. ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಸ್ಟೋರ್ಸಿನ ಒಂದು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೂಪರ್ವೈಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್. ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಈಗ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಶಾಪಿನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಸನಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಡೈಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈವನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Supervision is done by a branch manager. There will be a branch manager for each branch. Okay, and that branch manager is personally responsible for the activities. And the branch manager will report on daily basis to the head office regarding sales done by that particular branch, regarding the stock requirement, and regarding cash deposits, etc. Okay.
Okay, day to day basis alli he will report to the head office about his particular branch. Understood? Supervision. The fourth one. Okay. All branches are controlled by head office. ಎಷ್ಟೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? head office. Each branch will be controlled by head office. Okay, there will be a head office for each branch, and that branch, particular branch, every branch will be controlled, will be under control of a head office. Understood? Yeah. There will be a fixed price for every ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟು ದೇರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಉದ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಫಾರ್ ದೇರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶಾಪ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ basis only. If you want to buy something, you have to pay them cash, right? While you are buying, ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವರು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್, the head office appoints an inspector. Head office ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ? They will appoint an inspector to supervise all the branches. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ to inspect or supervise that particular branch. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಟು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ವಿಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶಾಪ್ಸ್. Now we shall see the advantages. We have seen features of chain stores. Now we shall see the advantages. Economies of scale. Economies of scale ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವರು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ there will be a economies of scale. The next one, elimination of middlemen. The multiple shops or multiple stores, chain stores, they will be under direct supervision of manufacturers. ಉತ್ಪಾದಕರ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಶಾಪ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್,
retailers ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, they will be eliminated. The products will be supplied directly to the customers. Understood? The products will be reached directly to the customers. This kind of shops, they will eliminate middlemen such as wholesalers, retailers. Understood? This is one of the advantage of multiple shops. They will eliminate middlemen. The producers sell their products directly to the customers. This will eliminate the problem of middlemen. Understood? This is one of the advantages. Next one, no bad debts. What do you mean by bad debts? It is an accounting term, right? Bad debts is nothing but when you provide credit facility to someone, if in case if they didn't return your money back, and that debt will be bad. Okay, ನೀವು ಯಾರಿಗಾರ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹಣನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ that kind of debt will be called as bad debt. Here there will not be any problem of bad debts. Bad debts in a problem barodilla. Why? Because they deal in cash, they deal on cash basis only. ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ತಗೋ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಾಫ್ ಪೇ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಉದ್ರಿನ ತಗೋರಿ ನೀವು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದೆ ಡೀಲ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅರೈಸೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಡೀಲ್ this multiple shops, they deal on cash basis, there will not be a problem of bad debts. Bad debts illi arise agodilla. Understood? This is one of the advantage of multiple stores. The next one, next one, transfer of goods. Here what will happen, since there will be many branches located in different localities, okay, A branch, B, C, D, okay, ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ branches. If one branch starts making loss, ಏನು ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಬಿ, ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಶಾಪ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಎ ಅನ್ನೋ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಏನಾದರೂ ಸೆಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಐಟಮನ್ನು ಅವ್ರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಅವರು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋಲ್ಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ? ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟು ಅದರ್ branches located in various areas. Understood? This is one of the advantages of multiple stores. Diffusion of risk. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಲಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆರ್ ಒನ್ ಶಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್
made by another branch. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಶಾಪಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲಾಸ್ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕವರ್ ಅಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಲಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ branch. Understood? So there will be a share or transfer of risk. Risk will be reduced. That is one of the advantages of multiple shops. Having a multiple shops reduces the risk. Low cost. ಏನಾಗುತ್ತೆ, centralized purchase. The purchases of products will be made by head office. Okay, centralized purchase and centralized sales. Centralized sales. Okay, there will be a centralized purchase. The products will be purchased by head office. Okay, and the goods stored in that head office will be dispatched to ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಸೊ ಸೇಲು ಅವರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಪರ್ಚೇಸು ಅವರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅವರು ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇರಿಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೆಮ್. ಹಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರೇ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ which they would have incurred on middlemen. So there will be, this is one of the advantage, that is low cost. Okay, next one. The next advantage, flexibility. Okay, this is one of the advantages of multiple shops. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ABCD ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಶಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ the loss making branch. Understood? ಯಾವುದು ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಪ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ಶಾಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Understood? So these are the advantages of chain shops or multiple shops. Understood? Okay, so we shall discuss the rest of the things, that is the limitations of this kind of shops, in the next class. So thank you.